आप देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में जाना है तो शॉर्टकट समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ कहना है। तो इसी तरह यूनिवर्स को भी, यूनिवर्स का मालिक, जैसे हम परमहाशिव कहते हैं ना उसको, शिव महाशिव परमहाशिव, ऐसे विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु भी होता है, जो जो एक तो रचयिता है, एक पालनहार है। जैसे भी ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, तो महाविष्णु भी महाब्रह्मांड का पालन करता है, परम महाविष्णु। तो ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, कई वीडियो है, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु। तो वो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर जो होते हैं महाब्रह्मांडों में भी सब विसर्जन हो जाता है। समझ में आया? जब ब्रह्मांड का विसर्जन होता है तो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर का अस्तित्व नहीं रहता, वो ब्रह्म में समा जाता है, ब्रह्म से निकला। ऐसी तरह महाब्रह्मांड का प्रलय में, महाकाल प्रलय में पूरा सब कुछ अंदर समा जाता है, निराकार। महाब्रह्म माना निराकार, वो गुणातीत भावातीत कर्मातीत, वो सब स्टेज उनकी है। निर्गुण निराकार बोलते हैं ब्रह्म को। तो महाब्रह्म ऐसे परम महाब्रह्म यूनिवर्स को कहते हैं। तो वो यूनिवर्स भी ऐसी सेम प्रोसेस है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जो साइंस वाले बताते हैं ना कि 5% मैटर है और 27% डार्क मैटर है और 68% कुछ डार्क एनर्जी है, ऐसा 3 भाग बनाते हैं ना ये टोटल यूनिवर्स का। तो 5% मैटर माना स्थूल, जो ब्रह्मांडों में स्थूल तत्व है ना, 5 तत्वों में जल और मिट्टी, उसको मैटर कहते हैं ना। तो जल और मिट्टी पूरे यूनिवर्स में 5% है, और वो मैटर कहेंगे। डार्क मैटर माना जो सूक्ष्म तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है और आकाश तत्व है। ये 3 तत्व डार्क एनर्जी में आती है, मतलब वो डार्क मैटर में आती है। सूक्ष्म तत्व है, क्या है? सूक्ष्म तत्व। और डार्क एनर्जी एकदम इसके अंदर, आकाश तत्व के अंदर भी परम आकाश हल्की सी होती है, वो बहुत हाई क्वालिटी होती है, वो 68% है डार्क एनर्जी, जिसको साइंस वाले नहीं समझ पाए इसलिए डार्क एनर्जी कह दी, मगर वो परम आकाश तत्व होता है। अंदर आकाश तत्वों के अंदर भी परम आकाश ही आकाश को चलाता है, और आकाश में से वायु से जल और वायु से मिट्टी होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे जैसी तरह सर्जन होता है प्रोसेस में, पूरा निराकार लाइट से महातत्व निकलता है, महातत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज माना अग्नि, और वायु से जल, और वायु से मिट्टी बनती है। तो ऐसे जब प्रोसेस होता है तो पूरी प्रोसेस, जैसे सर्जन में पूरी प्रोसेस होती है, वैसे विसर्जन में पूरी प्रोसेस सेम, क्योंकि लास्ट में अग्नि तत्व में स्थूल तत्व जो मैटर है, यूनिवर्स में मैटर है, 5% मैटर है, स्थूल मैटर है, जल और मिट्टी, उसको जलाने के लिए स्थूल अग्नि चाहिए। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरी जहाँ भी अनंत कोटि ब्रह्मांड गैलेक्सी में है, तो ऐसे बेहिसाब गैलेक्सियाँ हैं। अभी तो साइंस वालों ने कितना ढूंढा है, 93 बिलियन लाइट ईयर से ढूंढा है। हमारे यूनिवर्स का एक अंश मात्र पोर्शन है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स की जीरो कला भी 1200 बिलियन लाइट ईयर्स होती हैं, 1200 बिलियन लाइट ईयर जीरो कला। हमारा यूनिवर्स का जीरो कला, ये रेडियस है, डायमीटर तो 2400 बिलियन लाइट ईयर्स होता है हमारे यूनिवर्स, इतना बड़ा। और ये तो जीरो कला, इससे ऊपर 16 कला तक जाओ, 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला, ऐसे 16 कला, और 16 से 20 कला परम धाम है। हमारा यूनिवर्स वैसे 20 कला का है। तो ऐसे ही ग्रेट यूनिवर्स में जाओ तो अनंत यूनिवर्स हैं, ऐसे ही वाइंड अप होता है। पहले महाकाल अग्नि फैलाई जाती हैं, अग्नि तत्वों में पूरा परिवर्तन होता है, पूरा यूनिवर्स भी अग्नि तत्वों में परिवर्तन होता है, जल के। फिर अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम वायु से परम आकाश से फिर परम महतत्व, और अंत में परम लाइट में, परम प्रकाश में। परम लाइट माना परम प्रकाश।
सब परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी, जैसे हमने बताया, हमारा यूनिवर्स जो है 17 बार वाइंड अप हो चुका है और 18वीं बार ये चल रहा है। 18वीं बार में भी जीरो कला में आ गया है। तो इसी तरह ग्रेट यूनिवर्स G1, ग्रेट यूनिवर्स G2, G3, G4, ऐसे G17 तक, ऐसे यूनिवर्स, ऐसे ही सेम प्रोसेस होती हैं। क्या सेम प्रोसेस होती है वाइंड अप होने की। महाकाल अग्नि फैला के, महाकाल अग्नि में सब जलाकर भस्म करके फिर अग्नि से परम अग्नि, ये सब पूरी प्रोसेस होती है। तो इसी तरह मल्टीवर्स भी, हमारा मल्टीवर्स जो है वो 2 बार विसर्जन कर चुका है। मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, जिसको साइंस वाले मल्टीवर्स कहते हैं, मगर हम 100 कला का ब्रह्मांड कहेंगे उसको। तो वो भी 2 बार ऐसे वाइंड अप हो चुका है। ऐसी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, जैसे यूनिवर्स प्रोसेस वाइंड अप होने की सेम, और पूरी, हाँ, जो सर्जन करते हैं तब थोड़ी अलग अलग प्रोसीजर होती हैं। सर्जन में मैंने कई प्रोसीजर, गैलेक्सियाँ कैसे बनती हैं ये सब बताया है मैंने। यूनिवर्स अलग अलग कैसे बने हैं, उसकी पूरी अलग अलग प्रोसेस क्या है वो सर्जन करने की, वो बताई है मैंने। यूनिवर्स कैसे बने हैं, सब अलग अलग टाइप के। तो ये पूरा एक प्रोसेस बताया कि यही सेम प्रोसेस होती है कि पूरा मल्टीवर्स जलाकर भस्म करके फिर उसको अग्नि से परम अग्नि में, परम वायु में, परम आकाश और परम महतत्व 100 कला का फिर मालिक जो होता है ना, मल्टीवर्स का मालिक, वो ओरिजिनल फॉर्म में उसके तत्वों को परम तत्वों में, परम तत्वों को परम प्रकाश में अपने अंदर समा लेता है। जिसने क्रिएशन किया वही विसर्जन करके उसकी पूरी पावर को अपने अंदर वापस में इकट्ठा कर लेता है और निराकार में समा लेता है। निराकार से सर्जन होता है, निराकार में ही पावर होती है। आकारी रूप में तो नहीं होती, जैसे हमारे आकारी रूप में आकारी शिव है, मगर वो देवता होता है, उसमें ज़्यादा पावर नहीं होती। तो ये पूरा मल्टीवर्स का मैंने कैसे विसर्जन होता है ये एक प्रोसेस बता दिया आपको। अब हमारा पूरा मल्टीवर्स को महाविश्व कहेंगे, महाविश्व परिवर्तन। पूरे मल्टीवर्स को महाविश्व, पूरे, हाँ, महाविश्व। विश्व तो एक धरती को भी एक विश्व कह देते हैं ना, ज्ञानी नहीं है तो, जो ज्ञानी लोग है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी, वो एक ब्रह्मांड को विश्व कह देते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले, जो दूसरे, जैसे हमारे मनवंतर में दूर से सप्तर्षि से 7 जहाँ ब्रह्मांड है ना, मैंने सप्तर्षियों पर एक वीडियो बनाई है। सप्तर्षि ऊपर जो 7 तारे दिखते हैं ना, 7 तारे, एक तारा माना एक ब्रह्मांड, एक तारा माना एक सूर्य माना एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो सप्तर्षि आते रहते हैं, तो पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान देते हैं। क्या ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण कहा जाता है भक्ति मार्ग में। क्या ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मर्षि कहलाता है, ब्राह्मण भी कहलाता है। तो ये अलग अलग आपको थोड़ी नॉलेज दे दी। अब जो महाविश्व परिवर्तन करने के लिए, पूरे मल्टीवर्स को बदलने के लिए, यहाँ धरती पर 9 लाख बेहद की आत्माएं मनुष्य अवतार में भी हैं, और यही धरती के आकारी रूप में 200 किलोमीटर की रेंज में आकारी और साकारी दोनों हैं, 9 लाख बेहद की आत्माएं। तो हमें 9 लाख बेहद की आत्मा भी चाहिए, तब किसी तरह ढूंढनी पड़ेगी ना उसको। 9 लाख बेहद की आत्माओं को किसी तरह ढूंढनी पड़ेगी। अब हम तो ढूंढ रहे हैं, तो बेहद की आत्माएं ढूंढोगे तो इसमें 33 कोटि देवी देवता भी आ जाएंगे। तो जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक पूरा విహద్ పరం మహాశాంతి ఆత్మిక పరివారము బాపూజీ లైవ్ వీడియోలో 2 పార్ట్స్ మీరు విన్నారు. ఇది 3వ పార్ట్. దీనికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పింగ్ హిందీలో ఉన్నది, దీనికి తెలుగు ఇప్పుడు అనువాదము. బాపూజీ 2వ పార్టులో గెలాక్సీ యొక్క రచయిత మహాశివుడు తన యొక్క రోమకూపం నుండి ఎలా బ్రహ్మాండాలు రచన చేశాడు, ఎలా విలీనం చేసుకుంటున్నాడు, శాస్త్రాల ప్రకారం ఎలాగా, సైన్స్ వాళ్ళు దీన్ని విసర్జన చేయటాన్ని
బ్లాక్ హోల్ అవ్వటాన్ని అని అంటూ ఉంటారు అని వివరంగా చెప్పారు. ఇంకా పూర్తి డీటెయిల్లోకి ఇంకా వెళ్లకుండా తర్వాత బాపూజీ యూనివర్స్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నారు. ఇక్కడ ఏ విధంగా గెలాక్సీ వైండప్ అవుతుందో, సర్జన జరుగుతూ ఉందో, అదేవిధంగా యూనివర్స్ కూడా విసర్జన జరుగుతూ ఉంటుంది. యూనివర్స్ యొక్క రచయిత పరమహాశివుడు. అంటే బ్రహ్మాండానికి శివుడు, గెలాక్సీకి మహాశివుడు, యూనివర్సల్కి పరమహాశివుడు. బ్రహ్మాండానికి విష్ణువు, గెలాక్సీకి మహావిష్ణువు, మరి యూనివర్స్కి పరమహావిష్ణువు. వీరు రచయితలు మరియు పాలన చేసేటువంటి వాళ్ళు. బ్రహ్మ రచన చేస్తే విష్ణు పాలన, అదేవిధంగా మహావిష్ణువు మహాబ్రహ్మాండాన్ని పాలన. ఇలాగా యూనివర్స్ను గురించి మహావిష్ణువు పాలన చేస్తూ ఉంటారు. ఇదన్నీ మహాబ్రహ్మాండం కూడా విసర్జన అవుతుంది అంటే ఎక్కడ విసర్జన అవుతాయి అంటే యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే గెలాక్సీ కూడా విసర్జన అయిపోయిందో, బ్రహ్మాండం విసర్జన అయిపోయిందో, ఇంకా బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల యొక్క అస్తిత్వం కూడా ఉండదు మహాబ్రహ్మాండంలో. అంటే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క రచయిత బ్రహ్మస్వరూపమైన నిరాకారి శివుడు లోపలికి ఇమిడిపోతారు. అంటే నిరాకారి బ్రహ్మస్వరూపం నుండే వీళ్ళు బయటకు వచ్చారు. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు ఆ పరబ్రహ్మ నిరాకారుడు శివుడు నుండి వచ్చారు కాబట్టి శివుడిలోకి ఇమిడిపోతూ ఉంటారు. మహాశివుడు మహాబ్రహ్మాండాన్ని ప్రళయంలో మహాకాల అగ్నితోటి ఎలా ఇముడు చేసుకుంటారో ముందు క్లిప్పింగ్లో బిట్లో మీరు విన్నారు. ఇక్కడ నిరాకారి మహాబ్రహ్మ అనగా నిరాకారి మహాశివుడు. ఆయన గుణాతీత, భావాతీత, కర్మాతీత స్టేజ్లో ఉంటారు. వారి యొక్క గుణము నిర్గుణము, నిరాకారము అని అంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ గెలాక్సీలోని బ్రహ్మస్వరూపాన్ని మహాబ్రహ్మ అంటూ ఉంటారు. ఈ యొక్క బ్రహ్మ యూనివర్స్ యొక్క రచయిత మహాశివుడు. యూనివర్స్లో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అనుసారంగా కూడా ఇలాగే లయ విలయం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని సైన్స్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే 5% మ్యాటరు, 27% డార్క్ మ్యాటరు, మళ్ళా 68% కొంచెం డార్క్ ఎనర్జీ అని ఇలాగ 3 భాగాలుగా విభజించి వాళ్ళ టెలిస్కోప్లో కనపడిన దాన్ని టోటల్ యూనివర్స్లో ఎలా ఉంది అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. 5% మ్యాటరు అంటే ఇది స్థూలం అన్నమాట. బ్రహ్మాండంలో స్థూలతత్వం ఉంటుంది కదా, పంచతత్వాలు ఉంటాయి. జలము, మట్టి, ఇది దీన్ని మ్యాటరు అని అంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే జలము, మట్టి పూర్తిగా యూనివర్స్ లోపల 5% ఉన్నదో అది మ్యాటర్ కింద సైన్స్ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేస్తూ ఉన్నారు. డార్క్ మ్యాటర్ అంటే ఇక్కడ సూక్ష్మతత్వం అన్నమాట. అక్కడ వాయుతత్వం, అగ్నితత్వం, ఆకాశతత్వము, ఈ 3 కూడా డార్క్ మ్యాటర్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవి సూక్ష్మతత్వాలు. ఇంకా డార్క్ ఎనర్జీ అంటే పూర్తిగా ఏకదం ఆకాశతత్వం లోపల ఆకాశతత్వం తేలికగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇంకా చాలా హై క్వాలిటీ పవర్ ఉంటే 68% డార్క్ ఎనర్జీ అంటూ ఉన్నారు. అయితే వీరికి సైన్స్ వాళ్లకు ఇవన్నీ అర్థం కావు. డార్క్ ఎనర్జీ అని ఊరికే అనేశారు. అక్కడ ఆకాశతత్వం ఉన్నది అని వాళ్ళకు తెలియదు. ఆకాశతత్వం లోపలే ఉంటుంది. మరి ఆకాశతత్వం ఎప్పుడైతే ఆకాశతత్వం ఇమిడిపోతూ ఉంటుందో, ఆకాశం లోపల మరి వాయువు ఉంది, వాయువు నుండి జలం వచ్చింది, జలము నుండి మరి భూమి వచ్చింది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆకాశం నుండి వాయువు వస్తే, వాయువు నుండి అగ్ని వస్తే, అగ్ని నుండి జలం వస్తే, జలం నుండి మట్టి వచ్చింది. ఇది పంచతత్వాల ప్రాసెస్. ఈ విధంగా రచన జరుగుతుంది. నిరాకారి లైట్ నుండి మహత్తత్వం వస్తే, మహత్తత్వం నుండి ఆకాశతత్వం, ఆకాశతత్వం నుండి వాయువు, వాయువు నుండి తేజస్సు అగ్ని, వాయువు తర్వాత జలము, మట్టి తయారవుతుంది. ఇదొక ప్రాసెస్ మన బ్రహ్మాండంలో పంచతత్వాల తయారీ విధానము. రచనలో కూడా పూర్తి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. విసర్జనలో పూర్తి ప్రాసెస్ కూడా సేమ్ ఒకే రకంగా ఉంటుంది. ఇంకా లాస్ట్లో అగ్నితత్వంలో స్థూల తత్వం ఏదైతే మ్యాటర్ ఉందో
అది యూనివర్స్లో 5% ఉంది అనే చెప్పవచ్చు. 5% ఉంది అని వాళ్ళు లెక్క కట్టారు అంటే కొద్దిగా జలము మట్టి అనేది ఉంది. ఇది మరి తగలబెట్టడంతో స్థూల అగ్ని కావాలి. పూర్తిగా యూనివర్స్లో ఎక్కడైనా సరే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు గెలాక్సీలో ఉన్నాయో ఈ లెక్క ప్రకారం అక్కడ స్థూల అగ్ని ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది కూడా సమాప్తమవుతుంది. ఇప్పుడు సైన్స్ వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎక్కడికి చేరుకున్నారు? 93 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ వరకు మాత్రమే వాళ్ళ పరిశోధన, వాళ్ళ యొక్క సాధనాలు, టెలిస్కోప్లు, శాటిలైట్లు, మరి వాళ్ళు ఏదైతే పంపించారో అవన్నీ చేరుకున్నాయి. అసలు మన యూనివర్స్ ఎంత ఉంది? 1500 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్. మరి సైన్స్ వాళ్ళు వెళ్ళింది తెలుసుకుంది 93 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్. ఎంత ఉంది ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది? చూడండి, మన యూనివర్సు కూడా 0 కళ వరకు కూడా వాళ్ళు చేరుకోలే. 0 కళ రేడియస్ గురించి కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోలేదు. ఇక డయామీటర్ అయితే 2400 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్. మన యూనివర్స్ ఇంత పెద్దది. మరి ఇప్పుడు మనం ఉన్న బ్రహ్మాండం ఎలా ఉంది? 0 కళలోకి ఉంది. దీనికి పైన 16 కళల వరకు వెళ్ళండి, ఆలోచించండి ఎలా ఉంటుందో. 1వ కళ, 2వ కళ, 3వ కళ, ఇలాగ 5వ కళ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 కళలు. ఇక 16 నుండి 20 కళలు వరకు యూనివర్స్ యొక్క మహా పరంధామం ఉంటుంది. అంటే యూనివర్సు 20 కళల వరకు ఉంటుందనే చెప్పవచ్చు. 16 కళల యూనివర్సు అని మనం పాత వీడియోల్లో పూర్వం చెప్పుకొని ఉన్నాము. ఇకపోతే ఇలాగే గ్రేట్ యూనివర్సులోకి వెళ్తే అనంత యూనివర్సులు ఉన్నాయి. ఇలాగా మళ్ళీ అవి కూడా వైండప్ అవుతూ ఉంటాయి. మహాకాలాగ్నిని వ్యాపింప చేసినప్పుడు అగ్నితత్వంలో పూర్తిగా పరివర్తన అయిపోతుంది. పూర్తి యూనివర్స్ కూడా అగ్నితత్వంలోకి మారిపోయి దగ్ధమైపోతుంది. అగ్ని నుండి పరమ అగ్నిలోకి, పరమ అగ్ని నుండి పరం అగ్నిలోకి, పరం వాయువు, పరం ఆకాశము, పరం ఆకాశం నుండి ఇలాగ పరం మహత్తత్వము, అంతిమంలో పరం లైటు ఇలాగా వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్ పరమ అగ్ని నుండి పరమ వాయువు వస్తుంది, పరమ వాయువు నుండి పరమ ఆకాశము, పరమ ఆకాశం నుండి పరం మహత్తత్వము, అంతిమంలో పరం లైట్లోకి మారినప్పుడు ఈ యూనివర్సులు కూడా సమాప్తమవుతాయి. పరం ప్రకాశం, పరం లైట్ అంటే పరం ప్రకాశము అన్నీ పరివర్తన అవుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనము చెప్పుకున్నాము. మన యొక్క G17 యూనివర్సుల గురించి, మల్టీవర్స్లో ఉన్న వాటి గురించి వైండప్ ఎలా అవుతుందన్న విషయంలో మనం కొద్దిగా చెప్పుకున్నాము. ఇక 18వ సార్లు ఈ యొక్క యూనివర్సు ఇప్పుడు నడుస్తుంది. 17 సార్లు వైండప్ అయిపోయింది. మన యూనివర్సు 17 సార్లు వైండప్ అయిపోయింది. 18వసారి నడుస్తూ ఉంది. 18వసారిలో కూడా 0 కళకు వచ్చేసాము. ఈ విధంగా మరి G1 గ్రేట్ యూనివర్స్, గ్రేట్ యూనివర్స్, గ్రేట్ యూనివర్స్, గ్రేట్ G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17 వరకు ఇలాగ సేమ్ ప్రాసెస్ తోటి యూనివర్సులు సర్జన విసర్జన జరుగుతూ ఉంటాయి. వైండప్ అవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. మహాకాలాగ్ని వ్యాపింప చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ మహాకాలాగ్నిలో అంతా భస్మం అయిపోతాయి. అగ్ని నుండి పరమ అగ్ని, ఇది పూర్తి ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంది. ఇక మన మల్టీవర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో 2 సార్లు విసర్జన అయిపోయింది. 3వసారి కూడా సేమ్ 100 కళల బ్రహ్మాండం యొక్క రచయిత సేమ్ మళ్ళా అదే విధంగా తయారు చేశారు. ఇది 100 కళల మల్టీవర్సు -100 కళలకి వచ్చేసింది. సైన్స్ వాళ్ళు మల్టీవర్స్ గురించి కొద్దో గొప్ప చెప్తూ ఉన్నారు, కానీ
వారికి వైండప్ ఎలా అయింది, అసలు 100 కళల మల్టీవర్స్ అని తెలియదు. ఊరికే మల్టీవర్స్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. 2 సార్లు వైండప్ అయిపోయిన సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు. మరి ఎలా జరిగింది అంటే యూనివర్స్లో ఎలాగా ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉందో మల్టీవర్స్లో కూడా అదే విధంగా వైండప్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే రచన చేయటం జరుగుతూ ఉందో కొంచెం వేరు వేరు ప్రొసీజర్లో ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఇల్లు తయారు చేసుకోవటం ఎవరు ప్లాన్ అనుసారంగా తయారు చేస్తూనే ఉంటారు. మరి పడగొట్టాలి అంటే ఒకే రకంగా పడగొడతారు, అంతే కదా. అందుకనే సర్జన్లో నేను అనేక ప్రొసీజర్స్, గెలాక్సీ ఎలా తయారవుతుంది అవన్నీ కూడా నేను చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. మరి యూనివర్స్ వేరువేరుగా ఎలా తయారైంది, వేరు ప్రాసెస్ ఏమిటి, ఈ యొక్క సర్జన్ అంటే రచన చేసేటప్పుడు గురించి కూడా నేను చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. మరి యూనివర్స్ ఎలా తయారవుతుంది, వేరు టైపుల్లో అంటే ఎవరికి తోచినట్టుగా వాళ్ళ విశ్వాలను తయారు చేసుకున్నారు. పూర్తి ఒకే రకంగా ప్రాసెస్ జరగటం, సేమ్ తయారు చేయటం అనేది ఉండదు. వైండప్ అయితే సేమ్ ఒకే రకంగా చేస్తూ ఉన్నారు. పూర్తి మల్టీవర్సు ఈ విధంగా తయారవుతుందన్న విషయం మనకి ఇక్కడ తెలియాలి. ఒరిజినల్ ఫామ్లోకి మల్టీవర్స్ మాలిక్ వెళ్ళటం, తత్వాల్లోకి పరమతత్వంలోకి, పరమతత్వం నుండి పరమ ప్రకాశం లోపలికి ఇమిడిపోవటము అనేది జరగాలి. ఎవరైతే క్రియేషన్ చేశారో వాళ్ళే విసర్జన కూడా చెయ్యాలి. పూర్తిగా పవర్ని తీసుకొని వారి లోపలికి తన రచనని మొత్తాన్ని ఇముడ్చుకోవాలి. అంటే నిరాకారం లోపలికి పూర్తిగా ఇమిడిపోవాలి. నిరాకారి నుండి రచన జరుగుతూ ఉంది, మళ్ళీ నిరాకారి నుండి సృష్టి కూడా జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఎలాగా నిరాకారి నుండి రచన జరిగిందో తెలిసింది, సాకారం నుండి ఎలా రచన జరుగుతుందో కూడా బాపూజీ మనకన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి పూర్తిగా పవర్ తీసుకొని తన లోపలికి వాపస్సు ఇముడ్చుకోవటం జరుగుతుంది, నిరాకారంలోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. నిరాకారి నుండి సర్జన అవుతుంది, మన నిరాకారిలోనే పవర్ వస్తుంది. మరి నిరాకారుడు ఆకారీ రూపంలోకి రావటము, రచన చేయటం జరుగుతుంది. మరి ఆకారీ రూపంలో అని ఉండదా అని అంటే మన యొక్క ఆకారీ రూపంలో శివుడు దేవతగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఎక్కువగా పవర్ ఉండదు. శివుడు ఆకారీ రూపంలో దేవత అంటే శివుడు శక్తి, సాకార రూపంలోకి వచ్చినప్పటికీ శంకరుడు పార్వతి. వారి లోపల మరి పరం లైట్ పవరు నిరాకారి శివుడుకున్నంత పవర్ అనేది ఉండదు. పూర్తి మల్టీ వర్స్ని అనగా ఎలా విసర్జన చేస్తారో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మీకు అంత క్రితం చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. ఇలా మల్టీవర్స్ యొక్క వైండప్ గురించినటువంటి విషయము ఇప్పటి వరకు చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. తర్వాత మరి పూర్తి మల్టీవర్స్ని మహావిశ్వము అని ఇప్పుడు ఏదైతే అంటూ ఉన్నారో ఈ మల్టీవర్స్ పరివర్తననే మహావిశ్వ పరివర్తన అని. విశ్వము అంటే ఒక భూమిని కూడా విశ్వం అని అనేస్తూ ఉన్నారు. వారికి పూర్తిగా మల్టీవర్స్ యొక్క జ్ఞానం లేదు. ఎవరైతే జ్ఞానులు ఉన్నారో వాళ్ళు బ్రహ్మ జ్ఞానులై ఉంటే మరి బ్రహ్మాండం వరకు అర్థం చేసుకుంటారు. వారే మళ్ళా ఈ బ్రహ్మాండాన్ని విశ్వం అంటున్నారు. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుణ్ణి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మన యొక్క మన్వంతరం నుండి దూరం నుండి ఎవరైతే సప్త ఋషులు సప్త బ్రహ్మాండాలని రచన చేశారో, సప్త ఋషులని మనం ఒక వీడియోలో కూడా వీరి గురించి చెప్పుకున్నాము. అంటే ఎవరైతే సప్త ఋషులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క లేయర్సు, వాళ్ళ యొక్క లోకాలు అనండి ఒక నక్షత్రంలాగా వాళ్ళు ఉన్నారు. సప్త ఋషి మండలం అని సప్త ఋషులు నక్షత్ర రూపంలో కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు ఆకాశంలో. అక్కడ నక్షత్రము అంటే ఒక బ్రహ్మాండము, ఒక నక్షత్రము అంటే బ్రహ్మాండము, బ్రహ్మాండం అంటే ఒక సూర్యుడు, సూర్యుడు అంటే సోలార్ సిస్టమ్. ఇలా సోలార్ సిస్టము అంటే ఒక బ్రహ్మాండము.
సప్త ఋషులు వస్తూ వెళ్తూ ఉంటూ ఉంటారు కనుక మరి పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క జ్ఞానం వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు. మరి బ్రహ్మ జ్ఞానిగా వాళ్ళు అయ్యారు కనుక బ్రహ్మను తెలుసుకున్నారు. అంటే నిరాకార పరమాత్మను, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రచయితను తెలుసుకున్నారు. ఎవరైతే బ్రహ్మను తెలుసుకుంటారో వాళ్ళను బ్రాహ్మణులు అని అంటూ ఉంటారు భక్తి మార్గంలో. అసలు బ్రహ్మను తెలుసుకోవటము అంటే బ్రహ్మ ఋషి అనబడుతుంటారు. వీళ్ళు కూడా బ్రాహ్మణులనే అనబడుతూ ఉంటారు. ఇలా వేరువేరుగా వారి వారి యొక్క అభిప్రాయాల యొక్క జ్ఞానాన్ని కొంచెం తేడాగా చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇకపోతే మహావిశ్వ పరివర్తన చేయటానికి, పూర్తి మల్టీవర్స్ని మార్చటానికి ఇక్కడ భూమి మీద 9 లక్షలు బేహద్దాత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనుష్య అవతారంలోనే ఉన్నారు. ఇక్కడ భూమి మీదకు వచ్చేసి ఆకారీ రూపంలో కొంతమంది 200 కిలోమీటర్ల రేంజ్లో ఆకారీ రూపంలో ఉన్నారు, మరియు సాకారీ రూపంలో ఉన్నారు. 2 రకాలుగా ఉన్నారు. 9 లక్షల మంది బేహద్ ఆత్మలు మరి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఆల్మైటీ అథారిటీ కోసం, వాళ్ళ రచయిత కోసం వెతుకుతున్నారు. 9 లక్షల మంది బేహద్దాత్మలు ఏ విధంగా వెతుకుతూ ఇప్పుడు వచ్చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు బేహద్ లిస్టులోకి వచ్చేస్తారు. మనం కూడా వెతుకుతున్నాం, వాళ్ళు కూడా బాపూజీని వెతుకుతూ ఉన్నారు. దీనిలో 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కూడా వచ్చేస్తారు అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లిప్పింగ్లో బాపూజీ ఏం చెప్తారో మనం విందాము.